فجر کی اذان کی خوبصورت آواز اس کے کانوں میں پڑتے ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور آنکھ مسلتی خود کو جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند اب بھی اس پر بری طرح حاوی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ جماعت کھڑی ہونے میں وقت تھا۔ کسمسا کر دوبارہ لیٹ گئی، یہ سوچ کر کہ فاطمہ اسے جگانے ضرور آئے گی۔ اس کی عادت تھی کہ جب تک فاطمہ اسے جگانے نہ آتی تب تک وہ سو کر اپنی نیند پوری کرتی، پھر فاطمہ کے جگانے پر جھٹ سے اٹھ جاتی۔ اپنی عادت سے مجبور وہ دوبارہ لیٹ کر خود پر چادر درست کرتی۔ داہنی کروٹ ہو کر آنکھ بند کرنے ہی والی تھی کہ اس کی آنکھیں حیرت سے جم گئی۔ کوئی سانس لے رہا تھا، کوئی اس کے پاس لیٹا تھا۔ اس کی سانس پھیپھڑوں میں اٹک کر رہ گئی۔ خوف سے آنکھیں پھاڑے وہ زور سے چیخی، یا اللہ کیسا ڈراؤنا خواب ہے یہ! میں کوئی خواب نہیں، حقیقت ہوں۔ اب چیخنا بند کرو اور سو جاؤ، سختی سے کہتا وہ اس کی طرف کروٹ بدل گیا۔ وہ بدک کر اپنی جگہ سے اٹھی اور حیرت سے بیڈ پر لیٹے صدام کو دیکھا۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے کمرے میں داخل ہونے کی؟ وہ غصے سے چیخی تھی۔ تم شاید ابھی تک نیند میں ہو، یہ تمہارا نہیں میرا کمرہ ہے۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتا مزے سے بولا۔ اس کی بات پر اس نے کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ واقعی وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ اس کے لہجے میں حیرت اور پریشانی تھی۔ بہت آرام سے، میں تمہیں اٹھا کر لایا ہوں۔ تمہاری نیند تو بہت زبردست ہے۔ تمہیں ذرا احساس نہ ہوا میرے ہاتھ لگانے کا، تمہیں گود میں اٹھانے کا؟ حالانکہ میں نے سنا ہے کہ لڑکیوں میں چھٹی حس پائی جاتی ہے جس سے وہ خود کی غیر مردوں سے حفاظت کرتی ہیں۔ تمہاری حصیں بھی شاید تمہاری طرح نیند میں تھی۔ انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ اس کی بات پر وہ حیرت زدہ سی اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ آنسو اس کی خوابناک آنکھوں سے تیزی سے رواں تھے۔ میں ساری رات ہچکیاں لیتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ صدام کو حالات کی سنگینی کا احساس ہوا تو وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ کچھ نہیں ہوا، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہے مائسا۔ اس کے سمجھانے پر وہ نفی سے سر ہلا کر زور سے رونے لگی۔ آپ نے مجھے برباد کر دیا، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، تم چپ کرو۔ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامے وہ سختی سے بولا، چھوڑے مجھے، ہاتھ مت لگائے۔ اس کی گرفت سے خود کو آزاد کراتی وہ زور سے چیخی، چپ کرو ورنہ بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ اس کے دھاڑنے پر خوف زدہ سی وہ سسکیاں لینے لگی۔ آنسو اب بھی اس کی آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ میری آنکھوں میں دیکھو۔ اس کا چہرہ اوپر کی طرف اٹھاتا وہ سختی سے بولا۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی کالی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ آج اس نے غور سے اس کی آنکھیں دیکھی تھیں۔ غصے کی وجہ سے اس کی آنکھیں ہلکی گرے لگ رہی تھی، خوبصورت مقناطیسی آنکھیں۔ اپنے دل کی حالت سے گھبرا کر اس نے نظریں جھکا دیں۔ مجھے جانے دے۔ اس کے دھیرے سے کہنے پر صدام کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ جاؤ آرام کرو اور اپنے دماغ کے فطور کو ختم کرو۔ ایسا کیوں کیا؟ ابھی میں نے کچھ کیا ہی کہاں ہے، لیکن بہت جلد کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ ایک عزم سے بولتا وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ صاف اشارہ تھا کہ اب جا سکتی ہو۔ وہ اس کے کمرے سے نکل کر تیزی سے راہداری طے کرتی اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ اس کی نیند نہیں کھلی۔ کیا وہ بے ہوش ہو گئی تھی؟ کیا اس کے کھانے میں خواب آور دوائی ملائی گئی تھی؟ اپنی سوچوں میں گم وہ بیڈ کی طرف بڑھی جہاں فاطمہ اس کے کپڑے طے کر رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ فاطمہ نے اس کے پریشان چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اماں کی یاد آ رہی ہے، اس نے چونک کر افسردگی سے کہا۔ وہ سچ بتا کر اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں فاطمہ۔ اس کے کہنے پر فاطمہ سر ہلاتی الماری میں کپڑے رکھنے لگی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ بھی کتنا سب کو مس کر رہی ہے۔ زندگی ان دونوں کو کس امتحان میں پھنسا گئی تھی جہاں قدم قدم پر عزت کھو دینے کا ڈر سوار رہتا تھا۔ دونوں کی سوچ ایک تھی، بس منزل الگ تھی۔ کس کی منزل کب ملتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ دروازے پر دستک ہونے پر اپنی سوچوں میں گم ان دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے مینا کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ صبح بخیر بی بی جی، یہ آپ کے لیے۔ سفید اور لال رنگ کا طے شدہ کپڑا بیڈ پر رکھتے ہوئے وہ بولی، ساتھ میں جویلری باکس۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے سوالیہ سے بیڈ پر پھیلی ان چیزوں کو دیکھ کر اس سے پوچھا۔ صدام جی نے آپ کے لیے بھیجا ہے، آج رات کی تقریب میں پہننے کے لیے۔ کیسی تقریب؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ ظاہر ہے اپنی جیت کی خوشی میں، ہمارے سردار اپنی جیت بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ اس کے لہجے میں غرور تھا۔ نہیں، تمہیں اپنے سردار کی جیت کا جشن منانے کے لیے بلایا گیا ہے۔
ताकि तुम दिखा सको कि तुम अपने सरदार की जीत से कितना खुश हो। उसने दरवाजे की तरफ देखा जहां लुबना बेगम अपने पूरे जाहो जलाल के साथ तन कर खड़ी थी। उनके अंदर आते ही मीना झट से कमरे से निकल गई। तुम्हें अपने सरदार की जीत की खुशी में ठीक इसी तरह नाचना होगा जिस तरह खानदानी दासियां नाचती हैं। उन्होंने पायलों का जोड़ा बेड पर उछाल कर उसकी तरफ देखा। माइसा इब्राहिम खान हैरत से उन्हें देख रही थी। क्या वो एक दासी थी, एक गाली? मैं एक इज्जतदार घराने की लड़की हूँ और इज्जतदार घराने की लड़कियां मर जाती हैं लेकिन अपनी इज्जत को दूसरों के सामने निछावर नहीं करती। वो गुस्से से बोली। भूल रही हो तुम कि तुम जीती गई लड़की हो। जीतना और खरीदना बराबर हुआ, और खरीदी गई लड़कियों की इज्जत दासियों की तरह ही होती है जो अपने सरदार को खुश करना अपना फर्ज समझती हैं। उसकी आंखों में आंखें डाले वो बोली, और अगर मेरी बात अब भी समझ नहीं आई तो एक नज़र अपनी इस चहीती दोस्त को देख लेना। अगर इसकी सलामती चाहती हो तो वो करो जो मैं कहती हूँ, भलाई इसी में है, वरना अपनी इज्जत से तो हाथ धो बैठोगी, साथ ही अपनी दोस्त की जिंदगी भी खो दोगी। धमकी आमेज लहजे में बोलकर वो मुड़ी और कमरे से निकल गई। माइसा इब्राहिम खान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, गुस्सा करे या अपनी किस्मत पर आंसू बहाए। क्या उसे सच में नाचना पड़ेगा? वहाँ तो बहुत से गैर मर्द होंगे। क्या वो उनके सामने खुद को जाहिर कर देगी? क्या इतना बड़ा गुनाह वो कर पाएगी? क्या अल्लाह उसे माफ़ कर देगा? क्या वो फातिमा की ज़िंदगी दांव पर लगा देगी? वो बहुत सारे सवालों में बैक वक्त उलझ गई थी। इस नई उस्ताद ने उसके जहन पर रात वाला वाक़या गायब कर दिया था। दूसरी तरफ फातिमा अलग उलझन का शिकार बनी थी। वो अगर माइसा को सब कुछ बता देती तब भी मुश्किल में फंसती, ना बताती तब भी। रह रह कर उसके दिमाग में फाइक के कहे अल्फाज गूंज रहे थे। दोनों लड़कियां अलग अलग कश्तियों में सवार, एक ही मंजिल की मुसाफिर थी। अपने ऊपर जमी फाइक की नज़रों से जज्बोज होकर फातिमा ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो किचन में माइसा के लिए पानी लेने आई थी, जब भी वो भी किसी काम के लिए वहां पहुंच गया। उम्मीद है कि हमारी वो छोटी सी डील तुम भूली नहीं होगी। शातराना मुस्कुराहट होंठों पर सजाए वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। उसकी भूरी आंखों में खास चमक थी। मुझे याद है, अब मुझे परेशान करना बंद करें। भवें तान कर वो गुस्से से उसे देख कर बोली और अपने रास्ते में आई उसके वजूद को धक्का देकर जल्दी से बाहर चली आई। वो बस उस शख्स की जांचती नज़रों से दूर भाग जाना चाहती थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी, कान में झुमका डालते उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इस वक्त उसने लुबना बेगम का दिया गया लहंगा पहना था, जिसकी चोली पूरी आस्तान की थी, लेकिन कमर का हिस्सा इतना खुला हुआ था कि लोगों की नज़रों में आसानी से आ जाता। उसने दुपट्टे को कुछ इस अंदाज से सेट किया था कि कमर का खुला हुआ हिस्सा छुप जाए, लेकिन उसमें भी वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुई, जिससे वो गुस्से और चिड़चिड़ाहट का शिकार हो रही थी। अगर वो ना गई तो वो उसके साथ क्या करेगा? इससे बड़ी अजियत और क्या हो सकती है? इसके आगे वो सोचना नहीं चाहती थी। उसे पता था कि अगर वो ना गई तो वो उसका क्या हशर करेगा। हाथों में सोने का कड़ा डालते उसने खुद को आखिरी बार आईने में देखा। वो उस दरिंदे से हमेशा के लिए नफरत करने जा रही थी। लंबा सा काले कलर का ढीला ढाला गाउन पहने, बालों का जूड़ा बनाए, बेड के एक कोने पर वो बिल्कुल चुपचाप सर झुकाए बैठी थी। उस वक्त उसका जहन बिल्कुल माउफ था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, क्या होगा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने कुर्ब से आंखें मीच ली। काफ़ी देर सन्नाटा रहने के बाद उसने धीरे से आंखें खोलकर अपने सामने खड़े उस शख्स के संजीदा चेहरे को देखा। डर के मारे उसका दिल हलक को आ गया। जैसे, क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो? उसकी आवाज़ करख्त और हैरत में डूबी थी। फातिमा ने रुकी सांस को अंदर खींचा। क्या उसके पास दूसरा रास्ता है? वो उठी और अपने वजूद पर लिपटी बड़ी सी चादर को धीरे से उतारकर ज़मीन पर फेंक दिया। फाइक की नज़रें उसके नंगे बाजुओं और खुली बेदाग गर्दन पर अटक सी गईं। उसकी नज़रों की तपिश से उसका वजूद लरज़ रहा था। उसने बायां हाथ पीछे ले जाकर जूड़े की शक्ल में बंधे बालों को खोलकर कमर पर लहराने पर मजबूर कर दिया। ऐसा करते हुए उसकी उंगलियां बुरी तरह लरज़ रही थी। झुकी हुई आंखें बहने को बेताब थी। उसका दिल वहां से भाग जाने को कर रहा था, लेकिन वो फाइक उसके दिल का सरापे को यकटुक देख रहा था। उसने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत वजूद किसी भी लड़की का नहीं देखा था। उसका दिल उसका तमन्नाई हो गया। वो उसे छूना चाहता था, महसूस करना चाहता था। उसने कभी औरत की चाह नहीं की, लेकिन फातिमा को देखने के बाद न जाने क्यों उसका दिल बागी हो रहा था। उसका लरसता वजूद फाइक की नज़रों से ओझल नहीं था।
وہ جانتا تھا بظاہر بہادر دکھنے والی یہ لڑکی اندر سے کتنی ڈری ہوئی کھڑی ہے۔ جھکی ہوئی نظروں میں ایک سیلاب جمع ہوگا جو اگر ٹوٹا تو وہ اسے بھی بہا لے جائے گا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے آج اسے مجبور کر دیا تو زندگی بھر وہ اس پر بھروسہ نہیں کر سکے گی۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے، جبڑا مضبوطی سے جمائے، وہ اپنی ہی سوچوں میں گم اس کے خوفزدہ وجود کو دیکھتا رہا، پھر اچانک مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا دروازہ کھول کر کمرے کے باہر چلا گیا۔ وہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر آیا اور راہداری میں کھڑا ریلنگ پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے جمائے نیچے دیکھ رہا تھا، جہاں مرد و زن دونوں کا جم غفیر لگا تھا۔ سب آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کوئی پالیٹکس کی بات کر رہا تھا تو کوئی فیشن اور کوئی کھیل کی بات میں مصروف تھا۔ لڑکیاں لڑکے بلا تفریق آپس میں گھل مل رہے تھے۔ کوئی کسی کو دیکھ رہا تھا تو کوئی کسی کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لڑکیاں جو اس کے رحم و کرم پر جی رہی تھیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ڈانس کا مظاہرہ کر رہی تھیں، اس کی بے تاب نگاہیں اپنی خوبصورت شہزادی کو ڈھونڈ رہی تھیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے اسے ضرور بلایا ہوگا۔ اسی لمحے سیڑھیوں کے پاس موجود بڑا سا دروازہ کھلا اور وہ پری پیکر اپنی دلکش سراپے کے ساتھ اسے اندر داخل ہوتی نظر آئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس کی سج دھج دیکھ کر اس کی آنکھیں خیرہ ہوئی تھیں۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ مسحور کن آنکھوں میں حیرت کے ساتھ غصے کی لہر بھی اٹھی۔ مائسہ ابراہیم خان پیروں میں بھاری گھنگروؤں والی پازیب ڈالے ان لڑکیوں کی طرف بڑھ رہی تھی جو لوگوں کا دل لبھانے کے لیے بے ڈھنگا رقص کر رہی تھی۔ کیا بے وقوفی ہے یہ! مائسہ ابراہیم خان کے پیروں میں موجود پازیب آپس میں ٹکرا کر زور سے بجے جب اس نے اس بڑے سے ہال میں قدم رکھا تھا جو کہ مرد و زن دونوں سے بھرا تھا۔ اسٹائلش لہنگے نے اس کے دلکش سراپے کو اور بھی خوبصورت بنا دیا تھا۔ لوگوں کے عجیب سی ہوس زدہ نظریں خود پر محسوس کر کے اس نے بہت ذلالت کا احساس محسوس کیا۔ وہ خوف اور ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ کسی بھی طرح یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، ان نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی۔ فاطمہ کا خیال آتے ہی اس نے اپنے باغی من کو قابو کیا اور اس جگہ کھڑی ہوئی جہاں پر باقی لڑکیاں کھڑی رقص کر رہی تھیں۔ سر اٹھا کر راہداری میں موجود صدام جہانگیر شاہ کو نفرت سے دیکھا، جو ریلنگ پر ہاتھ جمائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دو بھوری متنفر آنکھیں دو کالی غسیلی آنکھوں سے ملی۔ اس کی خاندانی داسی میوزک کی آواز پر وہ ایک جھٹکے سے گھومی۔ اب اس کی پشت صدام کی طرف تھی۔ میوزک کی آواز پر اس کی کمر بڑی مہارت سے تھرک رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اس کام میں ماہر ہو۔ باقی لڑکیاں بھی پھرتی سے اس کا ساتھ دے رہی تھیں۔ ہال میں موجود سبھی مردوں کی نظر میں اس کے لیے ستائش تھی، جبکہ کچھ عورتیں حیرت اور نفرت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ صرف وہی ایک شخص تھا جو اس کے اس عمل کو نفرت اور غصے سے دیکھ رہا تھا۔ مردوں کا اس کی طرف متوجہ ہونا اس کے غصے کو اور بھی بھڑکا رہا تھا۔ ہال میں موجود کسی بھی مرد اس کی موجودگی کے ڈر سے اس پر ایک جملہ بھی نہیں کس سکا تھا، لیکن ان کی آنکھیں ان کی نیتوں کو بخوبی بیان کر رہی تھی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ صدام جہانگیر شاہ اب تک سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ غصے سے کھولتا اس کی ہر حرکت کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ اس کی اس اوچھی حرکت پر اس کے اندر کا درندہ باہر نکلنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ تم نے اسے دیکھا؟ حمیم شاہ کے کہنے پر 16 سالہ نوجوان لڑکے گردن موڑ کر اپنے سوتیلے بھائی کو دیکھنے لگے۔ اس لڑکی کو جس کا باپ اسے شہزادی کہتا ہے، دنیا کی شہزادی؟ صدام جہانگیر شاہ کے پوچھنے پر حمیم شاہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی روشن آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ ان دنوں ان دونوں نوجوانوں میں ایک اٹوٹ رشتہ تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ میری شہزادی ہوگی۔ صدام جہانگیر شاہ ایک گھمنڈ سے بولا۔ نہیں، وہ میری شہزادی ہوگی۔ حمیم شاہ نے اس کی بات کو رد کیا تو صدام جہانگیر شاہ نے بھویں اچکا کر اپنے چہیتے دوست اور بھائی کو دیکھا۔ نہیں، وہ میری شہزادی بنے گی، صدام جہانگیر شاہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس سے پہلے کہ حمیم شاہ کچھ بولتا، ایک آواز نے ان دونوں کو روک دیا۔ کون میرا شہزادہ ہوگا؟ لوگوں کے شور نے صدام جہانگیر شاہ کو سوچ کے چنگل سے باہر لا کھینچا۔ اس نے نظریں گھما کر ان آوازوں کی طرف دیکھا۔ کچھ لوگ مائسہ ابراہیم خان پر باقاعدہ بھپتیاں کس رہے تھے، سیٹیاں بجا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں ان کے چہرے کے اندر کی غلاظت کو صاف ظاہر کر رہی تھی۔ وہ غصے سے کھولتا بے تاثر چہرہ لیے ان لوگوں کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ فائق اس کے راستے میں آ گیا۔ رک جاؤ، تماشا مت بناؤ۔
उसकी आंखों में देखता हुआ वो धीरे से बोला, लेकिन सद्दाम जहांगीर शाह सोचने समझने की सलाहियतें खो चुका था। वो बस उन लोगों को सबक सिखाना चाहता था, उन पर जाहिर कर देना चाहता था कि जो चीज़ उसकी है उस पर नज़र डालने की हिम्मत करने का अंजाम क्या होता है। वो दुनिया वालों पर जाहिर कर देना चाहता था कि माइसा इब्राहिम खान सिर्फ और सिर्फ सरदार सद्दाम जहांगीर शाह की है। लोगों की तरह तरह की बातों, आवाज़ों और ज़ूम-आइनी नज़रों से घबराकर माइसा इब्राहिम खान यहाँ से भाग जाना चाहती थी। वो खुद को किसी ऐसी जगह छुपा देना चाहती थी जहाँ कोई उसे ना ढूंढ पाए। म्यूज़िक की बीट पर वो घूमी और पीछे खड़े सद्दाम शाह से जा टकराई। वो उसके बिल्कुल करीब था। उसकी गर्म सांसें वो अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। वो उसी को ही देख रहा था। गुस्से से उसकी आंखों का रंग काला हो गया था। उसने जूं ही पीछे से उसके बालों को मजबूती से अपनी मुट्ठी में जकड़ा, म्यूजिक की आवाज़ बंद हो गई। हॉल में हर सू सन्नाटा छा गया। सब लोग अपनी जगह पर हैरत और खौफजदा होकर खड़े थे। अचानक हमले पर वो लम्हे भर को खौफजदा हुई, फिर जल्दी खुद पर काबू पाती लंबी सांस लेकर उसकी तरफ देखा कि अब ये क्या करने वाला है। क्या वो उन बाकी लड़कियों की तरह अच्छा डांस नहीं कर रही थी? उसका इतना खुला अंदाज उन लोगों को खुश करने के लिए काफ़ी नहीं था क्या? तुम अब एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकोगी। उसके बालों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते उसने हुक्म सादिर किया। क्यों? क्या मेरा तरीका सही नहीं था, या मेरा डांस आपको खुश करने के लिए काफ़ी नहीं था? निडर से उस बहादुरी से उसकी आंखों में आंखें डाले वो बोली, क्या आप मुझसे इससे भी गिरी हुई हरकत की तमन्ना करते हैं? इससे भी बुरा और बेबाक अंदाज? नफरत उसके लहजे से झलक रही थी। उसके इस अंदाज पर वो गुस्से से खोलता लोगों की परवाह किए बगैर उसे खुद से और करीब कर गया। मैं बस अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ सरकार, आपकी दासी होने का फर्ज। उसकी घूरती आंखों की परवाह किए बगैर वो उसकी तरफ देखकर बोली और रुख मोड़ गई। उसने उसके बालों पर अपनी गिरफ्त ढीली करके अपने और उसके बीच का फासला बनाया और उस पर से नजरें हटाकर वहां मौजूद लोगों को देखा और गंभीर आवाज में बोला, ये माइसा इब्राहिम खान है, आदमपुर के सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की बेटी और मेरी यानी आपके सरदार सद्दाम जहांगीर शाह की होने वाली बीवी और आपकी नई सरदारनी। उसके इस ऐलान से चारों तरफ चहमगोइयाँ शुरू हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोगों की नज़रों में उसके लिए नफरत, गुस्सा और हसद के मिले जुले तासुरात पाए गए। सद्दाम जहांगीर शाह दूसरे गांव की लड़की से शादी करने वाला है। क्या दूसरे गांव की लड़की अब उन पर हुक्म चलाएगी? क्या उनका सरदार अपने बाप दादा की तरह पागल हो गया है? माइसा इब्राहिम खान उस मंजर से हट जाना चाहती थी। उसने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए, उसका एक हाथ मजबूत हाथ की गिरफ्त में आ गया। उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो झुका और उसके वजूद को पूरे कदमों से अपने मजबूत बाजुओं में उठाता हॉल से बाहर निकल गया और उसे उसके कमरे में लाकर बेड पर पटक डाला। क्या बदतमीजी है ये, वो गुस्से से बोली। और वो जो तुमने किया माइसा इब्राहिम खान, वो अखलाकियात के किस जुमरे में आता है? दरवाज़ा लॉक करता वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। मैंने वही किया जो तुम मुझसे चाहते थे, वो उसकी आंखों में आंखें डाले बोली। मैं तुमसे क्या चाहता हूँ ये तुम समझना ही नहीं चाहती। उसे खुद पर झुकता देख वो पीछे खिसकी। तुम खुद को कभी मेरे वजूद से आज़ाद नहीं कर पाओगी माइसा इब्राहिम खान। उसके गुरेज को दिलचस्पी से देखकर वो मुस्कुरा दिया। मुझे आपके वजूद से नफरत है, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोली। क्या वाकई? उसने जोरदार कह कहा लगाया। ये मत भूलो कि तुम मेरी होने वाली बीवी हो माइसा इब्राहिम खान। तुम्हें मेरे वजूद का आदी तो बनना पड़ेगा, चाहे नफरत करो या मोहब्बत। जुमाइनी नज़रों से उसे देखते हुए वो बोला, मैं आपसे शादी मरते दम तक नहीं करूँगी। आप जैसे बेहिस दरिंदे से मैं कभी शादी नहीं करूँगी। उसके चीखने पर उसने गुस्से से उसकी दोनों कलाइयाँ पकड़कर इतने ज़ोर से बेड पर मारी कि शीशे की चूड़ियाँ टूटकर बाएं हाथ में जगह जगह घुस गईं। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे वजूद पर सिर्फ मेरा ही हक है। चोट से अनजान उसकी कलाई को अपनी गिरफ्त में करता वो जोर से चिल्लाया। दर्द से वो चीख उठी, जबकि बर्दाश्त करने के बावजूद आंसू गालों पर लुढ़क आए। हैरत से उसे सिसकता देख उसकी कलाइयाँ अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर गया। क्या हुआ, दिखाओ मुझे। उसे अपना हाथ पकड़कर रोता देख उसने जल्दी से उसकी कलाई को देखा, जहाँ शीशा घुसने से अब बाकायदा खून रिस रहा था। ओह मेरे खुदाया, तुम रो मत, मैं अभी सब निकालता हूँ, वो जल्दी से कहता उसके हाथ से शीशा निकालने की कोशिश करने लगा। हाथ मत लगाना मुझे, दरिंदे हो तुम, पूरे दरिंदे।
उसे अपनी कलाई पर झुकता देख वो दर्द और नफरत से चीख उठी। वो गुस्से से कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुलाजमा को आवाज़ देने लगा, मीना डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। मुलाजमा के अंदर दाखिल होते ही उसने ज़ोर से कहा। वो तब तक वहाँ बैठा रहा जब तक डॉक्टर ना आ गया। उसके हाथों से शीशे निकाल कर बैंडेज कर दो। अपने फैमिली डॉक्टर को फाइक के साथ अंदर आता देख उसने कहा, और उसके पास से उठकर सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे से परेशानी साफ जाहिर थी। वो बेड पर बैठी आंसू बहाती चुपचाप बैंडेज करा रही थी, जबकि वो सोफे पर बैठा जबड़ा आपस में मजबूती से जमाए उसे रोता बिलखता देखता रहा। फिर फाइक और डॉक्टर के जाने के बाद वो भी मीना को हिदायत देता कमरे से बाहर निकल गया।